सच्चे जगत डहकाया कहना कछु न जाई। डहकाया कहते ने मूर्ख बनाया होया है। सच्चा कौन है? सच्चा इस संसार दे विच सिर्फ एक परमात्मा है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। सिर्फ वो ही सच्चा है, जिहड़ा सच्चा है, जो परमात्मा है जिसने सानू क्रिएट किया होया है। उसने संसार नू मूर्ख बनाया होया है, लेकिन इंसान जिहड़ा है वो कुछ नहीं कर सकता ते ना ही कुछ कह सकता है। ये जिहड़ियां गल्लां ने बहुत गहराई वालियां गल्लां ने, इन्हां नू समझना बहुत मुश्किल है। गुरु साहिब जी ने ये गल क्यों आखी, लेकिन साडी जिहड़ी जीवन है ये बहुत कीमती जीवन है। अगर इंसान बड़े ध्यान नाल सोच के देखे तो इस जिंदगी की असी बहुत भारी कीमत चुका के आए हाँ, अते इस जिंदगी की बहुत भारी कीमत जिहड़ी है सानू चुकानी पैनी है। ये कीमत जो है, अगर इंसान नू ये पता लग जाए इस जिंदगी की की कीमत है, तो वो इंसान परमात्मा की तलाश विच तुर पैंदा है। इस जिंदगी की जो कीमत है वो है मौत। सानू असी पता नहीं किन्ने वारे मरे होवांगे, किन्नी वारी जम्मे होवांगे, लेकिन सानू इस गल की सोझी नहीं है। और हुण भी सानू इस जिंदगी का कदे ध्यान नहीं आता। सानू हमेशा इस तरह ही लगता रहता है कि असी इत्थे सदा लई जियांगे, लेकिन जिहड़ी डैथ है, जिहड़ी मौत है, वो 100% गारंटीड है। हर इंसान नू जरूर मिलेगी। इस संसार दे विच जो कुछ सानू दिखाई दिंदा है, पैसा है, साडी वाइफ है, बच्चे हैं, मकान है, ये सानू मिले या ना मिले, लेकिन जिहड़ी डेथ है वो 100% गारंटीड है, जरूर मिलेगी। क्यों? परमात्मा तो बगैर असी हो नहीं सकते, और परमात्मा साडे बगैर नहीं हो सकता। जे असी नहीं हैगे तो परमात्मा की तलाश कौन करेगा? या कौन कहेगा परमात्मा तू सच्चा है, बेअंत है, तेरा भेद नहीं पाया जा सकता, तू अभेद है। जिहड़ा सारिਆਂ ਦੇ अंदर एक भुलेखा, सारिਆਂ नालों वड्डा भुलेखा, और मैं ये समझदा हाँ सारिਆਂ नालों वड्डी मूर्खता की निशानी जो इंसान के अंदर है वो ये है कि वो इत्थे सदा ਲਈ जीवेगा अते उसनू मौत छू भी नहीं सकती। ये सारिਆਂ नालों वड्डा भुलेखा जो परमात्मा ने साढ़े अंदर एक मूर्खता पाई हुई है, जिस बारे गुरु ग्रंथ साहिब जी विच भी जिक्र किया होया है। ये जिहड़ा संसार है ये उजाड़ है, लेकिन इंसान इसनू नगर समझदा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी जो गाइडेंस दी हुई है या इस दे संबंध विच जो लिखिया होया है, मैं उस दे विचों मोती तुहाडे लई खट के लैना हाँ। बड़े ध्यान नाल सुनियो। चेतस नाही दुनिया फन खाने। तू क्यों नहीं इस गल नूं चेते करदा? ये जे संसार है, फन कहंदे ने मौत, खाने कहंदे ने घर नूं, ये जिहड़ा संसार है ये मौत का घर है। इत्थे हर इंसान नूं मौत जरूर मिलेगी। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की जो बाणी है, उस बाणी के संबंध विच गुरु साहिब जी ने आप ही जिक्र किया होया है। बाणी विरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। ये जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी है वो विरला इंसान ही इस पर विचार करेगा। सिर्फ कौन विचार वधिया करेगा? जो गुरमुख हो जाता है इंसान। गुरमुख कौन होंदा है? इस संबंध विच मैं पहला भी दस चुकिया हाँ। गुरमुख होए सो एकस स्यों चित लाए। जो इंसान अपना चित एक नाल जोड़ लेंदा है, वो जिहड़ा इंसान है वो गुरमुख हो जाता है। क्योंकि हर इंसान जिहड़ा है इत्थे जिंदगी मंगदा है। मौत किसी इंसान नूं नहीं चाहिदी। बहुता जीवन मंगीए मूआ ना लोड़े कोई। इंसान की कहता? मेरी लंबी जिंदगी हो जाए, परंतु जिहड़ी मौत है कोई भी इंसान मौत नहीं चाहता। जो आया सो चलसी अमर सुगुर करतार। लेकिन जो इंसान इत्थे आया है उसने इस दुनिया दे विचों चले जाना है। अमर कौन है? अमर सिर्फ एक गुर करतार, जिहड़ा गुरु परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु जो भी है, जो करतार है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, जो इस सृष्टि का करता है, वो सिर्फ एक अमर है। क्यों? परमात्मा ना जमदा है ना मरदा है, और परमात्मा जो है वो बेअंत है।
ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭੇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਿਆ। ਭੰਨ ਭੰਨ ਘੜੀਏ ਘੜ ਘੜ ਭੱਜੇ, ਢਾਏ ਉਸਾਰੇ ਉਸਰੇ ਢਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੰਨ ਭੰਨ ਘੜੀਏ, ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੜ ਘੜ ਭੱਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਘੜੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਢਾਏ ਉਸਾਰੇ, ਜੋ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਕਦੋਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਪਰ ਸੋਖੇ ਪੀ ਪਰ ਪੋਖੇ, ਸਮਰਥ ਵੇ ਪਰਵਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤਲਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਤਲਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਮੁਏ, ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਾਥ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ, ਦੌਲਤ ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਗਿਆਨੀ ਮਾਨੁਖ ਪਿਆ, ਜੋ ਨਾਹੀ ਸੋ ਲੋਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਏਕ ਰਹਿਣ ਕੇ ਪਹੁਨ ਤੁਮ ਆਏ, ਬਹੁ ਜੁਗ ਆਸ ਬਧਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੂਰਖਤਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨੀ ਕਹਾਇਆ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਸੋ ਭਗਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ, ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਭਗਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਵੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ। ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਬਹਿਰਾਈ ਤਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਨੇ ਸੇਤੀ ਚਿੱਤ ਮੂਰਖ ਲਾਇਆ।
ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡਾ ਮੁਰਖ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਜੰਤ ਜਾ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਜੰਤ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਉਜਾੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਪੇਖ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਰੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਸਮਗਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਰੋਵਣ ਸਗਲੋ ਬਿਕਾਰ ਗਾਫਲ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਰੋਵੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਰੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।